إلى هذه فقلت للجارود وهو في جنبي ما يعني وهو إلى فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من زبرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول بكسه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أوتيت بطرس من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى سماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء ففتح فلما قصرت فإذا بها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما قصرت إذا يحيى وعيسى ابنه قال فإذا قصرت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت ورد ثم قال مرحبا بأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء وفتح فلما قصرت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما قصرت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بالعبد الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما قصرت فإذا هارون قال هذا هارون وسلم عليه فسلمت عليه برد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما قصرت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت مكة قيل له ما يبكيك قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما قصرت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام
العلم الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نطق مثل قلال حجر وإذا ورق مثل آذان الفيالة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران بالجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال لما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضي وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت ربي أمضيت فريضتي وقبضت عن عبادي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى وما جعل الرؤيا التي أرأيناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita membaca atau mendengarkan hadis dari Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca atau mendengarkan riwayat hidup daripada abah guru kita. Beliau adalah nasab beliau daripada pihak ayah beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasab beliau radhiyallahu anhu daripada pihak ibu beliau adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tua beliau pada datuknya yang kelima yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Khalid. Dan adalah guru kita ketika di dalam kandungan ibu beliau. Maka ibu beliau diberi oleh Allah anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibu beliau sedang mengidap ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya sehingga keinginannya itu sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau.
yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau keluar dari kampung Karatun ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada nenek beliau yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika guru kita dilahirkan ke dunia daripada perut ibu beliau, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau hanya terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Saldiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh beliau beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah guru kita mau menyusu kepada ibu beliau, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa guru kita mau menyusu kepada ibu beliau, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram, dan adalah nama beliau ketika masa kecilnya, yaitu Qushairi. Kemudian diganti oleh orang tua beliau dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah hal atau kebiasaan guru kita itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa nenek beliau yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akannya, yang tidak lain adalah cucu beliau sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah hal guru kita tidak pernah ikhtilaf seumur hidup beliau, hingga balik beliau hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umur beliau telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika guru kita dibawa oleh salah seorang keluarga beliau untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga guru kita tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah hal kebiasaan guru kita itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan setengah daripadanya, yaitu yang telah datang kepada beliau seorang perampok kepala gerombolan perampok mengenut ilmu yang sesat, dan adalah beliau seorang, dan adalah perampok tersebut sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan guru kita, maka ia meminta kepada guru kita agar diluruskan akan etikatnya yang sesat serta dibimbing oleh beliau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah guru kita itu ketika usia beliau belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah guru kita bermimpi melihat sebuah kapal yang besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Aulia, dan di papan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian jubah putih. Dan ketika guru kita ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpi beliau itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah guru kita dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Baraksa. Dan adalah guru kita pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.
radhiyallahu anhuma yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada guru kita, serta memberi nama oleh keduanya akan nama guru kita itu yaitu Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah guru kita itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan diri beliau itu seorang baik yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah guru kita seorang yang pula sering pula liqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzatan atau di waktu bangun. Dan adalah guru kita itu di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kasab hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah guru kita itu senang beruzlah, yakni menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya guru kita adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi guru kita tidak memperdulikan akan semua itu karena tidak mau terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika guru kita sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada guru kita seraya berucap, ciumlah tangan Zaini, ciumlah tangan Zaini, ini kutub cilik, yaitu kecil, ini kutub cilik. Yang maka menciumlah ulama tersebut akan tangan guru kita, padahal di masa itu adalah guru kita masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing guru kita adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan guru kita ilmu tauhid dan ibadah dan al-akhlaqul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan, dan ketika usia beliau 7 tahun sudah mulai dia belajar di madrasah Islamiyah Kampung Karatun Martapura. Dan adalah guru-guru beliau ketika itu yaitu Guru Abdul Mu'in dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah guru kita ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-guru beliau di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Al-Haji Abdul Hamid Husain, Al-Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rabi'i, Al-Alimul Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Sahran, Al-Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Salman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula guru pembimbing beliau yang pertama secara rohani adalah Al-Alimul Allama Syekh Ali Junaidi Berau bin Al-Alimul Fadil Qadhi Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan, yang membimbing beliau untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Al-Alimul Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Al-Alimul Fadil bin Al-Alimul Allamah Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwa tentang ilmu Nur Muhammad.
dan adalah syekh murabbi mursyid atau pembimbing beliau secara khusus dan menjalani tarbiyat usufiyah, yakni al-alimul allamah Syekh Muhammad Syaroni Abdan Bangil dan Kiai itu Bagus Muhammad Palak Bogor, dan al-alimul allamah Syekh Muhammad bin Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian al-alimul allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi menyerahkan beliau kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu secara rohani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkan guru kita ke bawah bimbingan Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah guru kita itu seorang yang cerdas, semua pan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantiq dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arab. Dan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa guru kita itu adalah seorang yang at-tabakhur bil ulumi, yakni ilmunya seperti lautan, dan adalah guru kita seorang yang hafal Al-Qur'an, juga hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama. Di antaranya matan Alfiyah Ibn Malik dan Tafsirul Qur'anil Azim di Imamil Jalalain, yakni Tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Khasyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru taklim dan guru-guru tabarruk beliau itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut guru kita hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Al-Alimul Allamah Al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, dan Al-Alimul Allamah Sayyid Hasan Muhammad Al-Mashar, Al-Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Fad'ah Al-Makki, Al-Alimul Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Alimul Allamah Sayyid Zakaria bin Abdullah Bila, dan Alimul Allamah Sayyid Yasin Al-Badani, dan Al-Alimul Allamah Sayyid Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dan dari mereka itulah guru kita banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbi beliau sendiri. Dan adalah guru kita itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya. Sedangkan seorang yang sangat kuat mujahadahnya baik dalam menuntut ilmu agama hingga dari dalam ibadahnya sekalipun. Bahkan pada ketika kehidupan keluarga beliau sangatlah berkekurangan, yaitu ketika guru kita masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumah beliau, sehingga guru kita sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumah yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang beliau guru kita sekeluarga dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gadang pisang sahaja. Dan ketika itu pula beliau hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah guru kita di masa itu pula itu pun, dan adalah guru kita di masa itu pula pernah ditawari oleh nenek beliau 2 pilihan antara menuntut ilmu agama dan atau bekerja. Akan tetapi beliau guru kita lebih memilih mengkhususkan diri beliau untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah guru kita tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Dan adalah guru kita tersebut sejak kecil hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wiridan di dalam keluarga beliau. Dan adalah guru kita di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersembunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukan oleh beliau adalah dengan menjalani membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalaman. Dan kemudian atas bimbingan orang tua dan guru beliau dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu adalah guru kita lebih memperbanyak membaca salawat. Nah, setengah daripadanya yaitu mengamalkan dengan membaca dalail khairat hingga 2 khatam dalam sehari semalaman.
dan adalah guru kita seorang ahli syariah dan tariqah dan hakikat, dan adalah beliau mahabbahnya kepada Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Itu tercermin pada diri beliau yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, yaitu mutaba'atul zahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Dan adalah guru kita itu sejak kecil sudah dididik oleh ibu bapak beliau dengan bersifat pamurah, sekalipun kehidupan beliau sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali beliau pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahanda beliau akan sebutul minyak kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengaji itu. Harta yang dimiliki beliau selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, artinya dan bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan adalah guru kita senantiasa bersifat ilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas, semua sifat itu sangatlah nampak pada diri beliau. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari diri beliau, apalagi tatkala mendapat gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah. Semua itu tidak pernah dibalas beliau dengan hal yang serupa. Bahkan adalah guru kita mendoakan orang yang memusuhi beliau itu agar selalu mendapatkan kebajikan karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, irfah billati ya ahsan, artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah hal atau kebiasaan guru kita senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara dan zuhud dari dunia. Dan adalah guru kita itu selalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, namun tidaklah beliau meninggalkan akan usaha dan ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghalangi sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan adalah tabiat guru kita sejak kecil sudah bersifat tawadhu serta suka ia bersifat umul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karamat, juga pandai menyembunyikan makam dan halnya, karena mengamalkan perkataan ulama satrul aurati wajibun wa satrul khususiyati aujabu. Artinya bermula menutupi aurat itu wajib dan menutupi keistimewaan dan diri itu adalah lebih wajib. Dan adalah guru kita itu seorang yang juga dikaruniai oleh Allah Ta'ala akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah Ta'ala pada diri beliau. Dan adalah guru kita itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus salih baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu menampak sejak beliau membuka majelis pengajian di Kampung Karatun hingga di komplek Musalla Ar-Raudhah Sekumpul yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu. Khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis sejak sore hari, sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh beliau dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardu ain, yakni ilmu tauhid dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalailul khairat dan murdatul madih dan pembacaan amalan aurat dan ahzab serta tarekat, terutama tarekat Samaniyah. Hal itu karena beliau adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia ketika itu, yang mendapat izin untuk memberikan ijazah dan baiat tarekat As-Samaniyah, yakni tarekat yang pernah diajarkan oleh datuk beliau yang bernama Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sehingga banyaklah orang yang mengambil akan tarekat tersebut kepada beliau, maka adalah majlis beliau menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi
bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan adalah usaha beliau untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya risalah Hadis Nur dan risalah Al-Wasilah, dan manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadhi As-Samman Al-Madani, dan risalah An-Nuraniyah fi Nuqdati fi Manaqib Imam Al-Azam Al-Faqih Muqaddam, dan risalah Mubarakah, dan risalah fi Auladil Mufidah, dan Al-Imdad fi Aulad Al-Bidah. Dan di antara karamat dan adalah itu termasuk dan adalah beliau itu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karamah, di antaranya dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hati orang yang beriman cinta kepada beliau. Terbukti dengan banyaknya orang yang berhadir di setiap majelis pengajian beliau, sehingga majelis beliau itu merupakan majelis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru di daerah, bahkan ada yang diberkil dari luar negeri. Dan di antara karamat guru kita lagi adalah bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengarkan nasihat beliau, serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapan beliau. Dan setengah daripada karamat beliau sebagaimana dikabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Qudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihat beliau di Makkahul Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu guru kita sedang berada di rumah beliau di Martapura. Dan lagi setengah daripada karamat beliau sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan dan lagi setengah karamat beliau radhiyallahu anhu nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Banyak masyarakat yang datang kepada beliau untuk memintakan agar didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah guru kita keluar dari rumah beliau lalu menggoyang-goyang akan pohon pisang di samping rumah beliau. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah karamat beliau yang paling besar yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tua beliau dan guru-guru beliau, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan guru kita tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakit beliau. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayang beliau kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sehingga banyaklah murid-murid beliau yang menjadi al-ulama il-amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Dan setengah daripada perkawasiat beliau sebagaimana wasiat guru-guru at-tariqah as-samaniyah dan ulama kepada murid-muridnya, wa usika bitawqiril fuqara wal fuqaha wa hamalatil qur'an bi salamatil sadri wa samahatil nafsi wa sakawatil yadi wa bashashatil wajhi wa badlin nada wa qabbil adha wa sabhi wa tarkil khusumati wa tarkit tam'i wa bil ihtimali fi qada'il hawaiji ala Allah ta'ala fa innahu la yubi'u man awwala alaihi wa an la tarjuan najata illa bisidqi wa la tarjual wusula ila Allah ta'ala illa bittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tadunna annaka afdalu man ahadin bal la tara li nafsika wujudan wa kullaman yatatawalu alaika bin namimati wal hasadi tufawwid amra tufawwid amrahu ila Allah wa la tataqallab fi dab'i siddati bihimmatika fa inna min masyayikhi hadhihi tariqatil 'aliyati rijalan bihimamihimul jibalu fa in sya'u aqla'u man
maddatal fasadi bi qudratillahi ta'ala bi asra'i ma yakunu wallahu a'lam. Beliau berkata, aku wasiatkan kepadamu pertama menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Al-Quran. 2, lurus hati tidak khianat. 3, murah diri suka menolong. 4, murah tangan suka memberi. 5, manis muka. 6, mengorbankan untuk kebaikan. 7, menahan kejahatan. 8, memaafkan kesalahan orang. 9, jangan bermusuh-musuhan. 10, jangan tamak kepada makhluk. 11, berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah, agar Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang. Karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. 12, jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. 13, jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. 14, jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain, bahkan jangan engkau lebih lihat dirimu bersifat wujud. 15, semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asah atau adu domba dan dengki, dan engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dan jangan engkau memaksa menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru tarekat yang tinggi ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka berguncang, yaitu bergerak gunung jika mereka berkehendak. Niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan qudratullah Ta'ala di dalam waktu yang sangat cepat. Dan setengah daripada perkataan beliau yaitu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kekufuran. Dan setengah daripada perkataan beliau yaitu, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan ilmunya harus benar, yang ahli sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga, sedangkan ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'atul dhalalah, akan membawa ke dalam api neraka. Dan setengah daripada perkataan beliau pula yaitu, perumpamaan murid itu seperti gelas yang minta diisi, dan guru itu seperti tekok yang siap mengisi. Dan untuk terisinya gelas tersebut, maka haruslah ia kosongkan dan lebih rendah daripada tekoknya. Dan adalah guru kita setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru kita akhirnya diwafatkan beliau di rumah duka, di rumah beliau di Sekongkol pada sekitar jam 4.40 hari Arfah atau Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, di dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan beliau di kompleks Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekongkol. Dan adalah guru kita itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Habib Badali, serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannatin 'adnin ladzi wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Semoga dengan berkat manakib ini kita membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasul dan para aulia dan orang-orang saleh, karena sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi, sedangkan Rasulullah masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun ia tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaan tadi hingga 3 kali, maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan
Di dalam hadis ini adalah sebagian kecil daripada riwayat beliau dan karamat beliau. Maka barang siapa hendak mengetahui karamat beliau dan riwayat perjalanan hidup beliau yang terlebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidup beliau yang bernama Dusa Kumpul. Ini suatu kaidah. Barang siapa mengamalkan wirid-wiridan yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya. Karena sebagian daripada sebagaimana diriwayatkan madadus syaikhi biwirdihi, artinya bermula bantuan rohani dari atau madad dari seorang guru itu adalah tertolak pada, yaitu adalah terletak pada wiridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا والمسلمين أحسن حال اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل
Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al awsiyati wa baina qadamina wa lana wa ma'amina min al-khairat wa rizqika kami azan bi hadha majlis wa barakatan wa afilat wa rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalan wa qadimatan ila nuril azim sayyidina rasulina wa shabaatul azma inna Allah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya al-mursalin wa alihi wa sahbihi من أولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى رجال المهاجر اللهم بن عيسى وزير البكر مقدم محمد بن علي وعلي والحبيب علي عبد الفقيه والحبيب عبد الرحمن السجاد والحبيب أبو بكر السكران والحبيب عبد الله بن الأكبر والحبيب أبو بكر بن عبد الله رسول العدل والحبيب عمر المختار والحبيب أبو بكر بن سالم صاحب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنصار الراتب وشعل الفارس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن عبد الحجاج والحبيب علي بن محمد بن زين العبد الحديث الكريم وشيخ من النساء والرجال خصوصا أهل الدار والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزر والشيخ محمد البصري والشيخ محمد عازم عظيم ياسين ثم يا أبي سلطان يا شريف عبد القادر الجيلاني وقطب العوالي سيدي أبي يزيد البصري وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد أبي فايز أحمد البدوي سيد إبراهيم الدسوقي وسيدنا حبيب وسيد إبراهيم الخواتم سيد عمر الخواتم سيد محمد الخواتم سيد مولانا محمد وسيدنا مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر حسن سمان المدني والحبيب نور سنغافور والحبيب حسين مولى الور بتم جاكرتا محمد رحمة الله مولى عبد مولى محمد علي بن عبد الله بجري كلام بيان وسيد محمد غير عمر بن أبي إسماعيل البجري وشيخنا وشيخ زين علي بن عبد الصمد البجري والشيخ محمد بن أمين عبد الرحمن والشيخ محمد سلمان عبد البدر والشيخ محمد شعراني عارف والشيخ محمد سلمان موليا والشيخ محمد سلمان جليل وخصوصا إلى شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البجري ثم إلى جميع شيخنا ومعلمنا ووالدهم وأمهاتهم وأنصارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى من لا زهير ولا ذاكر له أوصل له ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله فداء له من النار وفداء له من النار وإطهارا له من النار وسترا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهن الله في قبره ولا تأخذ على قبره واجعل آخر كلامنا منا واجعل آخر كلامنا عند أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان اللهم أعنا بالإيمان وأمتنا مع الإيمان اللهم أعنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وأجرنا بزمرة الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم يا مولانا يا مجيب الأمرين أرسلنا إليك بالحبيب أرسلنا إليك بالحبيب أرسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله تقضي حاجتنا يا رحمن